जं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सुषमा गौड़गंग स्वामी श्री गुरुदेव की जय। जं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सुषमा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। राधा गोपीनाथ जी राधा गोपाल जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। सनातन गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्ति देवी तुलसी महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर तमानंदे हरि हरि जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधीशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानलंबितं गगनगागदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भर द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम गुरुदेव श्रीमद् गोविंद गोस्वामी महाराज पदकमले सतपति दंडवत प्रणाम पदकमले शतकोटि दंडवत प्रणाम प्रभुपाद जी महाराज का सर्वतोमुदरे कोटि कोटि दंडवत समस्त वैष्णव महाराज ख्याति मैंने श्रीमद् चैतन्यचरितामृत विशेष भाव में वर्तमान चरितामृत श्रवण से गत के लिए प्रभु श्री सनातन गोस्वामी चरितामृत शुणुते किसी अंश आम शुणुते गुंडीचा मंदिर रे आउ किसी अंश शुणा महाप्रभु का आदेश से सनातन गोस्वामी वृंदावन वृंदावन अवस्थान करी सेवा करते महाप्रभु चारिटी सेवा देती भक्तिर महिमा जे इष्ट प्राप्ति कृष्णंकर दर्शन प्रभुंकर दर्शन न हेले भक्त अंदर व्याकुलता सफल है। से अंदर व्याकुलता आसला जमी महाप्रभु दर्शन करी से क्षेत्र पुरी को से आसुंदी
मुझे अनुरोध करी जो मैंने बाहर भक्त मैंने आसुच्च युवक मैंने आसुच्च दिन भर लगी पारे भक्त चरित आत्मा सुंदर मंगल हम सनातन गोस्वामी की आप जानते शरण गोस्वामी अवतारी से जब गोस्वामी बहु विद्वान बहुत शास्त्र रचना कर संस्कृत तेज सनातन गोस्वामी जो झाड़खंड पथ देकी आसुच्च गत काल आम शुणुले झाड़खंड पथरे आसला समय शरीर में कंड रोग है कुंडिया रोग है कहीं ना पीत आधिक्य उपवास रही गोसाई मान जीवन तो बड़ दैन्य जीवन अकिंच शरणागत भक्त जो माने से माने शरीर आवश्यकता में केबे व्यस्त होते ना जदि पृथ्वी इतर जीव माने शरीर आवश्यकता में भगवान को प्रार्थना न करी से माने पाई पारुछंदी आमे मनुष्य ही इस शरीर योजना शरीर आवश्यक एत व्याकुल कहीं हेबा मुख प्रभु दवा पूर्व 7 बार विचार करी मुखटा देछन गोटे पिंपुड़ी मुखटा को आम यदि विचार करिया केते बड़ मुखटा आपण माने कहले देखिबा किंतु से केते बड़ खाद्य को बहिकी नहीं जे पारछि गोटे पिंपुड़ी तार शरीर ओजन पर अधिक खाद्य को बहिकी नहीं पारछि भगवान जानती आपको यदि एति शक्ति न देवी ये वर्षा दिन गर्त भीतर रही कौन भजन कर गोटे छोट जीव को मुख दवा पूर्व तार केतिकी शक्ति आवश्यक से किभଳି बंचिव तार व्यवस्था प्रभु करिछन आ मनुष्य होची भगवान कर गेला पुओ तार सर्व पई चिंता करिया किछ आवश्यक नहीं शरीर जो जो योजना जो जो व्यवस्था जहाँ जहाँ आवश्यक सब प्रभु पूरण करेगी किंतु मनुष्य इंद्रिय भोगर वृत्तिटा एत बढ़ी जाऊँगी से व्याकुल हो मोर आवश्यक मोर इंद्रिय सुख भगवान जी सांसन कर भगवान जी आम योजना कर मोर अधिक दरकार कि एत सुख मिल बर दुखटा आसिक पहुंचुची कि गोस्वामी माने जो माने भगवान भक्त से मैंने शरीर आवश्यक आदमी चिंता करते झाड़खंड पथरे आसुच्च बहुत दिन उपवास आ उपवास भितर वन पथर जल तो सब पत्र पड़ी सब दूषित है दूषित जल स्नान कर देह कम हो निर्बद निर्बद हईला पथे करे न विचार नीच जाति देह मोर अत्यंत असा ये सत्य तांका सत्य ना आम सत्य नैवेद्य भगवान संसार में जहाँ निर्वेद्य आसूचे भगवान बड़ करुणा क्षण भी देखो कौन कह केते मेडिकल कटक भुवनेश्वर भितर अच्छी रोगी संख्या गणा जीव एति दुख पाच रोगी माने किंतु से मेडिकल रो आसला परे भी से रोगी यदि पचरा जाए भाई तो ये संसार कौन सार बोली ज्ञान कर पुणी भी तार विषय भोगर लालसा जाए से कह धन ही सार सा एत दुख ही मनीष पर्यंत निर्वेद्य आसुनी निर्वेद्य माने इस संसार प्रति जो असार भाव जो तुच्छ भाव आसुनी या प्रति महत्व बुद्धि आसुची कारण संसार को आपको छाड़ा पड़ो निश्चित आ किपरि छाड़ा अति हीन अवस्था आमको बाहर कर दिया अति नीच गोटे ऑफिसर लोक जब गोटे सिक्योरिटी टेलिक बाहर कर दिया जाए तो केते अपमान लगे ए संसार आमको से बड़ी बाहर कर दिया काल ताही कर कालम कलयताम प्रभु से अंतक जमराज को बाहर कर दे ब्रह्मांड भीतर जमराज अपन ट्राइम हो गला ब्रह्मांड को भी बाहर कर दे तेणु जीव बहुत सावधान हवा दरकार विशेषकर मनुष्य आई शरीर प्रति कारण शरीर हूँ अत्यंत असार ए शरीर आपण विचार कर देखो जिते योजना आम शरीर पाए ये शरीर में बर्तमान बंचु बंचु में आम असारता उपलब्धि कर सनातन प्रযোज्य ना आम प्रযোज्य आम मल त्याग कलापर आम निजे स्नान कर शरीर आम बंचीचे जदि कौटी क्षत हो जाऊँगी आम देखुचे से शरीर भितर कीड़ा सृष्टि होती कीट सृष्टि हो कान टे फुटीगला कान पोक हो जाऊँ
नाकरे पोक सर पोक कीट मान द्वारा ही शरीर पोषा होगी रही है शरीर जिते क्षत विक्षत हो शरीर कीट आम शरीर की भोजन कर असारता शरीर कि प्रति ममता एत प्रचुर भाव में भरिकी रही आमर सी मनबोधा ज्योतिषार लिखिले चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितर देख किनार खार बहुत सुंदर कथा लिखि दुईटी कथा लिखिं ईश्वर असारता को उपलब्धि कर पद चित्र प्रतिमा किए गोटे आर्टिस्ट मैंने गोटे चित्र आंकुची आमर जो रूप गुड़िक ये गोटे अंकित रूप आपको किए आंकी ना माया आंकी आमती आंकी तुली कौन द्रव्य कौन लगी पेंट कौन लगी ना पंच वायु जल अग्नि पंच महाभूत अंकित ये शरीर जमी गोटे पट्टचित्र को अंका गोटे फोटो अंका टेक्स्ट दिया ना ये अंकित चित्र आ प्रतिमा मूर्ति देखी ना प्रतिमा से कहते चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितर देख किनार खार चिरी भितर देख नीचे चिरिया दरकार जदि कहार भी ऑपरेशन होता किए पड़ी देख कि असारता अच्छी ना शरीर हितर काम क्रोध ये तो असारता मल रक्त मांसरे पिंड आ संसार ये समस्त समय सब किसी आम संसार पर खर्च कर असार शरीर आसार शरीर सबठू बड़ा जिनिस है संसार को सार करुचे संसार भितर स्त्री पुत्र कन्या एमान मोर एमान सार वस्तु समस्त योजना एमान ना किंतु एमान आगे ही हमको से मनमोधा चौधरी साहब लिखिं बहुत सुंदर सुंदर कथा घर घरणी देहे क्या उठिबे बंधु बांधव घेनी बंधु कुटुंब सुत आम असुधी लोक मान कहले मरीगला ए सर नष्ट होगा सुधी हुआ आ बहुत सुंदर कथा कहते घर घरणी देहे किड़ा उठे जानी मुझे अनुमान कर पदर जानूची स्त्री जी से किड़ा उठे मान शरीर को से जीवन शुद्ध हाँपाई से दूर रे केतरा एटिकेट कौन कह केतरा नियम मान कारण स्वामी स्त्री जेहतु दैहिक संपर्क अधिक अच्छी काले स्वामी ता पाखक आसब प्रेतात्मा रूप से शरीर को केलिकी रख जदि भी भूत लगिला के घरे से बुढ़ा यदि आसक्ति थी घर को आसब घर को आसिले से पिला छुआ माने गुणिया को डाक बाडे बाहर करेंगे सतना मिछ जो घर तैयार मार्बल पकई जो स्त्री छुआ पिला जीवन सारा पोषि से माने पर लोक द्वारा पिटे निजे पिटी था निजे मारे तो बाबा किसी असुविधा से निजे मारी पारे डाक गुणिया गुणिया को डाक केमी पैसा दे बहुत आसक्ति रही दुईट जिनिस अच्छे आसक्ति रही जीवात्मा तो आसक्ति रही सी बार बार चाहिए मुझे स्थान रही एवं द्वितीय है जहाँ अत्यंत आसक्ति थाए से वंशर से कूल जन्म हुए से वंश मुझे वंश मोर बाबा ये मोर माँ तो से वंशर जन्म दिखाई तार कर्मफल हिसाब से मनुष्य जन्म पाया से योग्य थी ये शरीर एत असार जो मान जहां को सार बोली ज्ञान करके सेवा करुचे से माने आमको बाड़े निजे बाड़े गुणिया डाक बाडे बाहर कर बाड़े गला बाहर कर एमती करेंगे गुणिया मैंने कौन करेंगे सब आबद्ध जगार कलसी भितर भरी करी ना फरुआ भितर भरी कर नहीं क्यों रखिए वही भूमिका भितर जो से बाहर पारे से जगह नहीं रखिए ये हूँ शरीर ये निर्वेद्य आसवा दरकार शरीर से भागवतर महात्म दुईटी श्लोक हूँ शरीर प्रति निर्वेद्य आने ये ही भागवत महिमार वास्तव आ मानव समाज में ये अभय वाणी गोटा देखते किए देखते ना गोकर्ण ऋषिपुत्र गोकर्ण ऋषि प्रदत्त से ऋषिपुत्र वास्तविक आत्मदेवेन्द्र पुत्र गोकर्ण अभय वाणी
मनुष्य बहुत सुंदर श्लोक। देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमत्य तेजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममताभिमुञ्चम् पश्यानीशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भज भक्तिनिष्ठं। आत्मदेव बहुत क्रंदन करुछंदी। काहे क्रंदन करुछंदी ना पुओ दुंदुकारी पाई। दुंदुकारी आसिक बाडुछि मारुछि बेश्या मानु कानी घर भीतर रखिला। आ गोकर्ण तो ऋषि पुत्र, ऋषि प्रदत्त पुत्र गोकर्ण देखिला बाबांकर दुख। कहला बाबा आपण संसार रे पुत्र मान पाई एते कष्ट पाउछंदी दुंदुकारी में। आत्मदेव कांदी कोरछंदी ए गोकर्ण मते टी बुद्धि दियो। से प्रथम बुद्धि देले गोकर्ण कहले शरीर होची असार, द्वितीय असार ए संसार होची असार। प्रथमे कहले देहे अस्ति मांस रुधिर अभिमत तेजत्वम। हे बाबा आत्मदेव कहउछंती आत्मदेव को तांकर पुत्र गोकर्ण कहउछंती देहे अस्ति मांस रुधिर। ए देहरे कोन अछि ना अस्ति मांस और रुधिर रक्त। से कौन लिखिं मनोबुद्ध दिशा भी लिखिं चर्म बेड़ी चर्म बेड़ी से हाँ छीना सौ चौ राशि की चित्त दियतु नीलगिरीवासी। चौ राशि की चर्म सब बेड़ी गिरा चर्मटा यदि काढ़ी दिया जाए आम निज स्वरूप बना लगे ये शरीर। आ आत्मदेव विद्वान ब्राह्मण तांकर पुत्र तांको उपदेश दर्शती गोकर्ण। किंतु विद्वानंकर ए जो विद्वता ज्ञानटा नष्ट हो जाइछि पुत्र मुख संसार मोह प्रति। तेणु आज गोकर्ण कहउछन्ति बाबा देहे अस्ति मांस रुधिरम अभिमत तेजत्व। अभिमान जो आसुची शरीर प्रति ये निज जो मोह आश्चर्य को त्याग कर। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चम्। जाया सुत आदिषु स्त्री पुत्र कन्या प्रति जिते आसक्ति तुम्हार अच्छी जो लालसा आज तक त्याग कर। कहले हम एटा से त्याग कर देवी जगत अलग वस्तु प्रति मोर आसक्ति आसवा को नहीं। वश्यम नैशम जगदीदम क्षणभंगनिष्ठम। जे भगवान को पाया चाहूँ जे जगत रे शांति पाया चाहूँ से दुईटी श्लोक को जानी भागवत महिमा जगत रे शांति समस्त खोजछंती किंतु शांतिर सूत्र एडी दैछंती गोकर्ण। बाबा पश्यम नैशम जगत ईदम क्षणभंगनिष्ठम। प्रति मुहूर्त प्रति क्षण ए जगतर समस्त वस्तु होची क्षणभंग। देखो नैश अनिश प्रति क्षण एटा उपलब्धि कर। क्षणभंगनिष्ठम प्रति समय नष्ट होची क्षणभंग। ए शरीर भी आमर क्षण क्षण के नष्ट होची। आउ आत्मदेव कहले हम बुझना ए वैराग्यटा मोर संसार प्रति आसी कति तो भगवान केमती पाइबी। कहले वैराग्य राग रसिको भज भक्तंस। बाबा संसार रे वैराग्य रागर रसिक हो भोग रागर रसिक होई केबे भक्ति पाई परिबो ना कि संसार शांति पाई परिबे। वैराग्य राग रसिक संसार प्रति आपनकर वैराग्य भाव आसु और राग रसिक भज भक्ति निष्ठ भगवान को भजन का। आत्मदेव ए श्लोक चक्षु खुलीगला नृत्य करी गले दशम स्कंद भागवतम पाठ करी करी वैकुंठ गले। दुईटी श्लोक अच्छी धर्म भजस्वत्तम तेजलोक धर्मान या पर श्लोक सेवस्य साधु पुरुष अंधि काम कृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतयमानसो मुक्त्वा। बहुत सुंदर कथा बाबा ये लोक धर्म को सब त्याग कर धर्म भजस्व सततम तेजलोक धर्मान। आपण चाहते संसार शांति पाया जिते लोक धर्म सब त्याग कर गोड़ मार दियन बाबा। आ धर्म भजस्व लोक धर्म को त्याग कर देगी क्यों धर्म को धरिबन धर्मं भजस्व भगवत धर्म।
प्रभुंकर नाम को प्रभुंकर चरणाश्रय यही श्रद्धा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुष अंजहि काम तृष्णा। चारोटी सूत्र देले। धर्म लोक धर्म को त्याग करिब, भगवत धर्म को आश्रय करी। तृतीय कौन कहले? सेवस्व साधु पुरुष, सदाचारी पुरुष तांकर सेवा करी। अंजहि काम तृष्णा, कामर जो तृष्णा आमर क्षुदार जेतिकी तृष्णा नहीं हो, आमे आमे खाइबाटा आमु जेतिकी बाधुनी, पानी पीवा शोषटा आमु जेतिकी बाधुनी, आमर काम तृष्णाटा आमको अधिक दुख अधिक बाधुछि। कामना आमके तृष्णा फिर शेष हो, खाइदेल तो आ भोक लागुनी, पानी पीदेल तो शोष लागुनी, किंतु कामना तो पूर्ण होगी, ता तृष्णा बंद होगी। से कहते अंजहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतयामासु मुक्ता। ये सूत्र देले। अन्यर दोष आउ गुण चिंतयम आसु मुक्त्वा, आक चिंता करनी बाबा। आपण चाहछन्ती बणक जिवे आउ ए गोटिए दुईटी श्लोक रे भागवत महिमा रे आत्मदेवंकर चक्षु फिटिगला कुकर्णंग उपदेश देह अस्थि मानस रुजिर पूर्व श्लोक आ ए श्लोक। बाबा आपण बणक जी भजन करिया मैं किंतु एई सूत्र म कहूची मन रखिबा। आत्मा लोक धर्म को त्याग करिवे, सद्धर्म को आश्रय करिवे, आउ सेवस्व साधु पुरुषंकर सेवा करिवे। अंजहि काम तृष्णा को त्याग करिवे, आउ अन्यस्य दोष गुण चिंतयामासु मुक्त्वा, अन्यर दोष आउ गुण चिंता करिवे ना। आत्मदेव कहले करिवी कौन? एठी कहछ सेवा कथा रसमभु नितराम पिबत्व। दुईटी धर्म दे जो भागवत धर्म को आश्रय करी कहले समस्त लोक धर्म को त्याग करी पुत्र मु करी कौन? भागवत धर्म कौन? धर्म भजस्व सेटा कौन ना सेवा कथा रस मुहु नितराम पिबत्व। दुईटा धर्म ये भागवत सार ये कह गोकर्ण मुखर आत्मदेव एति गृहासक्त पुरुष बाबा पुत्र ने प्रवचन सुनी घर छाड़ी पड़े बन पड़े गए। बाबा गोकर्ण ठीक कर मो चक्षु आज भेटे देलु मु गृहांध ऊपर पड़ती। सेवा कथा रस प्रभुंकर सेवा ये हूँ भजन, ये हूँ धर्म। आ द्वितीय है कथा रस मुहु नितराम पिबत्व। आ प्रभुंकर कथा आपको नितराम पिबत्व। बाबा जाओ आप नितराम सर्वत्र एगुड़ी को पान करो। चल दुईटी श्लोक शुणी चल से कथा कहते सनातन गोस्वामी जो पथरे आसु आसु असार बोली ज्ञान कर सनातन सर असार नुहे। नीच जाति कुल मोर नीच जाति मोर शरीर असार ये कंडू रोग है शरीर तो भगवान को सेवार लगे तुम एटा असार। से मोहन उद्गर रे शंकराचार्य लिखे कौन सुंदर कथा लिखी बहुत सुंदर कथा कहले ना ध्येयम गेयम गीता नाम सहस्रम। ये संसार अल्प दिन बंचवा ना कौन करवा ना गेयम गीता भगवान भगवत गीता पाठ कर आउ कौन करेंगे नाम सहस्रम। प्रभुंकर जो नाम अच्छी नाम को सहस्र सब गान कर गे गान कर सब प्रभुंकर नाम गान कर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम। ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम श्रीपतिंकर रूप बुद्धेय अजस्र कहतु ना कौन आज्ञा हमें
आम तो भजन परायण लोग बाहर लोक था कौन कहवा आम तो भजन पथरे पथी केते समय भगवान को अंतर भीतर प्रभु को रूप को टिके ध्यान कर पारछा आ ईश्वर कौन हम असाक सर्व हो ना सनातन कहीं स्वर्ग असार बोली मन कर शुणे पर पदरे शरीर सेवापयोगी नहले असा भगवत सेवापयोगी नहले से शंकराचार्य से कथा कहले गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप अजस्र श्रीपति प्रभु लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण जगन्नाथ रूप को ध्यान कर केते समय अजस्र अजस्र भाव निरंतर प्रभुंर रूप को ध्यान कर ध्यान केमती आसो नाम उच्चारण माध्यम स्मरण आसो आगे कीर्तन आगे श्रवण तापर कीर्तन तापर स्मरण स्मरण तृतीय दशा जिते श्रवण करिया प्रभु विषय इच्छा आग्रह प्रभुंर नाम कीर्तन करी कीर्तन कले तृतीय अवस्था आसो स्मरण से कहते गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येय श्रीपति रूप अजस्रम मेयम सज्जन संगचित तो सहज कथा में भगवान गीता को सब पाठ करिया प्रभुंर नाम कीर्तन करिया रूप श्रीपति रूप को ध्यान करवा काले कौन संसार लोक कह आज्ञा मो पक्ष संभव नुहे शंकराचार्य कहते नाई 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 संभव केमती संभव नेयम सज्जन संगे चितम सज्जन संगरे साधुजन संगरे सब चित्त को रखिए संगरे रखिले हम ध्येयम दीन जनाचलित चतुर्थ कथा कहले जो दीन जन जे धन अच्छी टे दियो इस मोह पुत्कर चारोटी जिनिस कहे इस शरीर तो बहुत प्रसंग अच्छी से विषय में बेसी कथा कहना चाहूनी एथि कहना चाहूँगी कि शरीर जदि प्रभुंर रूप को अजस्र भाव चिंता न कला प्रभुंर नाम न कला प्रभुंर सेवार न लगिला से जा कहले ना गोकर्ण सेवा कथा रस मोह मुहु नितराम विभक्त प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर कथा नितराम इति ही ए शरीर सार हो सनातन कहते निर्वेद्य हईल पथे करे न विचार निर्वेद्य हईल पथे करे न विचार नीच जाति देह मोर अत्यंत सार नीच जाति देह मोर अत्यंत सार जगन्नाथ गेले ताहा दर्शन ना पाइमो जगन्नाथ गेले ताहा दर्शन ना पाइमो प्रभुर दर्शन सदा करिते नारी मो प्रभुर दर्शन झाड़ीखंड पथ भितर नीच जाति देह मोर अत्यंत बसा ये जाति तो नीच शरीर जड़े कंडू रोग हो कर्णाटक ब्राह्मण राजकुल ब्राह्मण सी गोटे भाषा ना फरासी संस्कृत तो विद्वान आपण मैंने आज मी रूप सनातन ग्रंथ पढ़ु लोक सनातन जीवंकर ग्रंथ व्याकरण से विद्वत्ता संस्कृत भाषा विद्वत्ता फरासी उर्दू बहु भाषा जानी से कर्णाटक ब्राह्मण ही नीच जाति आ देह तो कंडू रोग हो असार शरीर आ शरीर तो भगवत सेवापयोगी हम ना शरीरटा कहीं असार एटा परवर्ती पदरे कहले शरीरटा तो भगवत सेवार लगे ना जगन्नाथ गेले ताहा दर्शन नारी मु तो गले जगन्नाथ दर्शन करी भगवान अभिमान खुशी हमें कि भगवान अभिमान खुशी हमें
संसार अभिमान करवा लोक बहुत लोक थे आज्ञा रक्त मांस सर्वधनी बहुत बड़ बड़ लोक अभिमान थे अभिमानी थे दुर्योधन कौन भगवान जगत श्रीकृष्ण को देखिनी देखी विश्व भी देखी किंतु ता अंतर थिबा अभिमान भगवान भगवत्ता को दर्शन करिवार सुजोग देला ना अभिमान रे के प्रभु को पाई परिबे ना बड़ अभिमानी ये भक्त ही पारिबे ना जो अभिमान जो मानकर दैन्य भाव अच्छी दीनता भाव अच्छी नीचता भाव अच्छी से प्रभु को पाई सनातन ब्राह्मण कहले ना मु मंदिर भीतर तो जीविनी रूप सनातन हरिदास ठाकुर ये केवे श्रीमंदिर को जाए मंदिर भीतर को केवे प्रवेश भी करेंगे नीचो को नीचो बोल गया अब भगवान इतने बहुत खुशी होंगे जगत रे छोट हवा लोक बहुत कम निजको छोट बोली ज्ञान करियाटा बहुत कष्ट ए संसार जार किछि भी नाही ता अंतर भी बड़ हवार आशा बड़ बड़ भावना ही आ निजको छोट हवा निजको छोट कर देले जगत रे किछि समस्या ही किछि समस्या आज जो माने आज प्रभु पाइछन ताको अंतर देखुन साला बेगंकर भजन जिते राधा कृष्ण एभली पद लिखिछंती गो राधे बंशी दियो मोर दियो कि सुंदर पद एभली कौन कवि रचना करना स्वयं जगन्नाथ मुक्त किंतु प्रति पद शेष कहे साल बेग जाति रे जवन ए पदर से काटिना कौन सी पदर से काटिना गोटे दुईटी भजन अच्छी आगो राधे बंशी दियो मोर दियो ये केवल देखिले दुई तीन पदन दुई तीन भजन जो रसगत भजन से लिखी ना मैंने सबू भजन लिखिं मु साल बेग मो जाति जब ये एमती कहीपर जगन लोक से लिखि दौ जगन बोल आम ये भाव रे भगवान खुशी हो सनातन चिंता कर देहटा अत्यंत असार देह जगन्नाथ गेले दर्शन ना पाई मंदिर तो मुझे जापरि कि जीविनी मुझे नीच जाति लोग नीच जाति कहीं भावुले ना जेहेतु हुसैन शाह दरबार में काम करुले तो मंदिर को जीविनी हाँ मंदिर को नगले भी लाभ चैतन्य महाप्रभु दर्शन पाइबी ता भी संभव नुहे ना कहीं कहते प्रभुर दर्शन सदा करते नारी चैतन्य महाप्रभु दर्शन भी सब करें ना कहीं पथ भितर बोधे दर्शन हम सब दर्शन करें महाप्रभु को कहीं सब महाप्रभु दर्शन करें परवर्ती पदरे कहते मंदिर निकटे शुणी दुईटी कारण देखा जगन्नाथ कहीं दर्शन करें ना महाप्रभु कहीं दर्शन करें माने ये पथ भीतर चिंता संकल्प शरीर त्याग कर दे शरीर तो असार शरीर भगवान को सेवार लगे ना शरीर त्याग करदा भल झाड़खंडी पथ भीतर चिंता करी आसिक पहुंचे ये पथ भीतर चिंता बर्तमान कृष्णदास कविराज गोस्वामी सनातन व्याख्या कर जगन्नाथ दर्शन कहीं पाइबे ना महाप्रभु दर्शन कहीं पाइबे ना दुईटी पदरे दुईटी पयारे बुझाउछंती मंदिर निकट सुनी तार बासा स्थिति महाप्रभु को दर्शन कहीं पाइबे ना जगन्नाथ मंदिर में जीवी ना जगन्नाथ दर्शन तो पाई परिबे ना
ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି ନା, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୋହିତ କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାଡିରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ଗମ୍ଭୀରା ଅଛନ୍ତି କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବାଡି ନା, କାଶୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଇତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସନାତନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ତ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ଗମ୍ଭୀରା ପଡିବେ ନା, ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବିନି ନା। କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯିବିନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଉନ୍ତୁ। କେବେ ବହୁ ଦୂରରୁ ସନାତନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖି, ସନାତନ ରୂପ ଆଉ ହରିଦାସ ତିନି ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଦୂରରୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବିଗ୍ରହ, ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଦୂର ଚକ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କର। ବୋଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ନା, କାରଣ ସେ କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାଡିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥର ସେବକ ଫିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଆପଣ ଆଜି ବି ଗଲେ ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ସେବା ଅଛି ନା, ବହୁ ସେବକ ସୂଚି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁଥିବେ, କିଏ ଯାଉଥିବେ, କିଏ ଫୁଲ ନଉଥିବେ, କିଏ ତୁଳସୀ ନଉଥିବେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହଇଲେ ପର କବେ ଅପରାଧ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲ, ଲୋକ ନା, ଜଗନ ଲୋକ ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ଆମ ଭଗବାନ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ୟା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହଉଛି ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବା। ସନାତନ ପଥ ଭିତରେ ଏଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟରେ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୋର ଦୁଇଟା ଲାଭ ହବ। ଧାମରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଆଉ ଶରୀର ତ କଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲାଣି ଅସାର। ଆମର ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଚାଲିଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗତି ପାଇବେ। ଏ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନେ କିଭଳି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ସନାତନ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସନାତନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପଥ ଭିତରେ। ମୋର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜୀବନରେ କଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବିନି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସିନା ଆସିଲି, ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମୋର ଅଛି, ଦେହଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହା କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ। କାରଣ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି କିଭଳି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ନା, କିଭଳି କରୁଛି? ସଂସାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସଂସାରର ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇଲେ ତାର ସଂସାରଟାକୁ ଅସାର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ସରି, ଭକ୍ତିର ତ ଏ ନିୟମ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ କେତେ ବିରହ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରେମ ଆଉ କାମ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କାମରେ ପ୍ରେମିକା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦବ, କାରଣ
ତାର ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଛି ନା। ଠିକ ଅଛି, ମତେ କାହା ତ ପରସ୍ପର ସର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ତାହା ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛୁ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ପାଇଁ, ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମ ସର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କେବେ ଦିନରୁ ସର ତ୍ୟାଗ କରିସାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପଡିକି ରହିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ସର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ କୃଷ୍ଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା, ବରଂ ଆମର ଦୁଃଖ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରେମ। କାମରେ ତାହା ନାହିଁ, କାମର ଉଭୟ ନାୟକ ନାୟିକା ଉଭୟଙ୍କର ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ସୁଖରେ ବାଧା ହେଲେ ସେ ସର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଗୋପୀ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନାତନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କେମିତି ସର ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମୋର ଏଇଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚକା ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏଇଟା ଭାବିକି ସନାତନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବଡ ଭକ୍ତ ତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ, କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ସେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କଣ, ବାର୍ସ ଅଫ ସେମ୍ ତାରା ଗୋଟେ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସମଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି। ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ କେଉଁଠି ଅଛ? ଦେଖ ଭକ୍ତିର କେତେ ବଡ ମହିମା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ସନାତନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ହରିଦାସଙ୍କର ସେଇ ମନୋଭାବ। କାରଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସଙ୍ଗରୁ ହୁଏ, ହସିବା ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଏକାକି ହେଇପାରିବ। ଏକାକି କେବଳ ପାଗଳା ହସିପାରେ, ଏକାକି କେବଳ ପାଗଳା କାନ୍ଦିପାରେ, ଏକାକି କାନ୍ଦି ପାରିବେ ନା। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଟରେ କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛି, ନା, ସିଏ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଛି ସେଇ କାନ୍ଦର ଭାବନାଟା ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପଥ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ହସଟା କିଏ ଏକାକି ହସି ପାରିବେ ନା, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହସିଥିବେ ସେଇ ମଜା କଥାଟା ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ସଙ୍ଗରେ ହବ ହସା, କିଏ ହସି ପାରିବ କିଏ କାନ୍ଦି ପାରିବ ସଙ୍ଗରେ। ସଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ସନାତନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଭକ୍ତକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଜଣେ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ନାମ ହରିଦାସ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ହରିଦାସ ତ ଅତି ଦୈନ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଏବେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ସିଦ୍ଧ ବକୁଳରେ ରୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତାକାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଚକ୍ରକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ନାମ କର 3,00,000 ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଜାଣନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଉପର ବେଳା ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ, ଉପର ବେଳା ଭୋଗ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଅବଢା ବାହାରୁଛି, ତାରପରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଆଣିକି ହରିଦାସକୁ ଦିଅନ୍ତି। ହରିଦାସ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି, ସନାତନ ପଚାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ହରିଦାସ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ହରିଦାସକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହରିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସଙ୍ଗଟା କଣ କି ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସଙ୍ଗତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, ଯେଭଳି ଲୋକର ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା ତା ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି, ତାର ସ୍ୱଭାବର ଆସକ୍ତି ବା ଆମର ଅନ୍ତର ସେଇଭଳି କାମନା ହବ, ସେଇଭଳି କାମ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇନି ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ, କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇନି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସଦାଚାରୀ ସ୍ୱସ୍ୱଭାବ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର, ସ୍ୱସ୍ୱଭାବର ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ କରିବ। ଆଙ୍କର ଦୈନ୍ୟରେ ଆଙ୍କର ଅନ୍ତର ପୋଷଣ ହଉଛି, ଭକ୍ତି ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି,
ये देखले आउ धन्य किए अछि ना हरिदास ताको पाखर जानि करी दुई जन सम्मान भावन भक्त बहुत भक्त तो बहुत भगवान मागिछन किंतु नरोत्तम दास ठाकुर किछि मागिना भगवान नरोत्तम दास ठाकुर किभଳି शरण त्याग କରି ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଚରିତ କେବଳ ଶୁଣିଲା ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ ମହାନ ଚରିତ ତାଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମିଶି ଯାଇଛି ଆଜି ବି ସେ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ଗଲେ ଭିସା କରି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କେଉଁଠି କଣ ସେଟା ବାଂଲାଦେଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଖେତୁରୀ ଛଅ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ମିଶିଗଲେ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଥିଲେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ରସିକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତରଳେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଲୋକନାଥଙ୍କର ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ କରିବି ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶପଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯଦି ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ହୁଏ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ତାର ସଙ୍ଗ ମୋର କାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ତାର ସଙ୍ଗ ମୋର କାଜ ତାର ସଙ୍ଗ ବିନା ସବ ଶୂନ୍ୟ ତାର ସଙ୍ଗ ବିନା ସବ ଶୂନ୍ୟ যদি হয় জন্ম পুনঃ তাহে হেন হয় যেন যদি হয় জন্ম পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন নরোত্তম তবে হয় ধন্য নরোত্তম তবে হয় ধন্য চন্দ্রিকার ये शेष पदर पूर्व पदटा शेष पद है अपन भजन कथा ना कहे तथा तथा कहबे सावधान ना देखियो नयने ना सुनियो श्रवणे ये लास्ट पद एटा अपना भजन कथा ना कही भजन कथा याते हईब सावधान या पूर्व पद को चीजा लास्ट पद एटा लिखुछंती रामचंद्र कविराज तार संग मोर काज तार बिनु ये सब शून्य यदि रामचंद्र कविराज मो सांगरे ना भी तार मोर सब किछि शून्य है रामचंद्र कविराज बड़ रसिक भक्त विवाह वेदीरु उठी चा बहु आसी घरे अच्छी ए तांकु विवाह मुकुट पिंदा है विवाह भाभी जीवे से बड़े श्रीनिवास आचार्य प्रभु आसुन श्रीनिवास आचार्य प्रभु बड़े बाटर जाऊँ देखीदे तो महापुरुष महापुरुष सब लक्षण अच्छी विशाल कर्ण आउ उच्च नासिका दीर्घ कपाल आजान भोज विशाल वक्ष कमल नयन देखी हारी ये तो महापुरुष जने आपको संसार विवाह बंधन में मागुचंती से बहुर जीवन तो नष्ट हो ये भी कौन संसार रस आस्वादन कर कृष्ण रस रसी रसी संसार रस तो कौन लगे श्रीनिवास आचार्य दूर देखीदे रामचंद्र कविराज रामचंद्र कविराज केवल दृष्टिपात कर श्रीनिवास आचार्य पास से मुंडरे कौन कौन बंधा जाए विवाह मुकुट बंधा गृहत्या कर गृहत्या कर रसिक भक्त रामचंद्र कविराज और संग नरोत्तम दास ठाकुर कहते संगना केते बड़ गुरुत्व मोर जन्म हुए प्रभु मोर संगर जन्म दे कहीं ना संगत द्वारा सब किछ मिले आज गोपी माने उद्धव आज शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम उद्धव ए जगत पाठ पढ़ नथिले भगवान सखा जो उद्धव से बृहस्पति शिष्य स्वर्गर पाठ पढ़ के आसते स्वर्गर पाठ पढ़ी स्वर्गर संस्कृत पढ़ी किंतु गोपी मानकर भक्तिर प्रेमर महिमा एक गाउली गौड़ी घर झील
ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ମହିମା ପଢେଇକି ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ବନ୍ଦେ ନନ୍ଦମ ଭଜସ୍ତ୍ରୀୟ ପାଦ ରେଣୁ ଅଭିକ୍ଷଣ ଯାସା ହରି କଥା ଗୀତ ପୁନାତି ଭୁବନତ୍ରୟ। ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଘଷି ଘଷି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ସଙ୍ଗରୁ ହସି ଶିଖିବା, କାନ୍ଦି ଶିଖିବା ସଙ୍ଗରୁ। କାହିଁକି ସନାତନ ଆଉ କୋଉ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଗଲେ ନା, ହରିଦାସ ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଉଦ୍ଧବ ଧନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ଭକ୍ତିର ମହିମା ସେ ଗୋପୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗରୁ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ସଙ୍ଗଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଆଉ ସଙ୍ଗରେ ମହତ ଲୋକର ସଙ୍ଗ କଲେ ଲାଭ କଣ ନା, ମହତ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ବି ସେ ମହତ ଉପଦେଶ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ମହତ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତାର ସଙ୍ଗ କଲେ ସେ ସୁଖ ସମୟରେ ବି ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବା। ଯେମିତି ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ରାଧାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଆଖୁ, ସାଧୁ ଆଖୁ ଗଳି। ଆଖୁକୁ ଯଦି ପେଡା ଯାଏ କଷ୍ଟ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଏ କଣ? ରସ ଦିଏ। ଆଖୁକୁ ପେଡା ଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଶରୀର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ରସ ଦଉଛି। ସାଧୁ ସେଇଭଳି। ସାଧୁର ସଙ୍ଗ କଲେ ସାଧୁ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହବ। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗଟା ବହୁତ ସମ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଧ୍ରୁବ ଆଜି କାହିଁକି ଧନ୍ୟ ହେଲେ? ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଆଜି ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲେ? କାହା ପାଇଁ? ମା ସୁନୀତିଙ୍କ ପାଇଁ। ମହତ୍ କୁଳର ନାରୀ ସିଏ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ନାନ୍ୟ ତତ୍ପଦ୍ମ ପଳାଶଲୋଚନା ଦୁଃଖ ଛିନ୍ନୟାମି ମୃଗୟାମି କଶ୍ଚନ। ଅତି ସରଳ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଉପେକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁରୁଚି ଅତି ପ୍ରିୟ ଉତ୍ଥାନ ପାଦଙ୍କର। ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଣ କୁହନ୍ତି, ଦାସୀ ଗୃହରେ। ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଯେମିତି ରାଜାର ସବୁ ଗୃହ ଥାଏ, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମା ସୁନୀତି ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ରାଜବାସ ଭିତରେ ସୁରୁଚି ରଖେଇ ଦଉନଥିଲେ, ଏତେ ଉପେକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାସୀମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ସୁନୀତି 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ତୋର ଧ୍ରୁବକୁ ଉତ୍ଥାନ ପାଦ ରାଜା କିଛି ବି କହିଲେ ନା। ଆଉ ସୁରୁଚି ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ମାନ କହେ, ତପସା ରଥ ପୁରୁଷ ତସ୍ୟୈବ ଅନୁଗ୍ରହଣ ବା ଗର୍ଭେ ତୁ ସାଧା ଆତ୍ମାନଂ ଯଦିଚ୍ଛସି ନୃପାସନ। ହେ ଧ୍ରୁବ, ଯଦି ତୁମେ ନୃପାସନ ଚାହୁଁଛ, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋ ଗର୍ଭ ଏଭଳି ଗର୍ଭ ନୁହେଁ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀକି ଡାକିଲେ ବି ତୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବୁ। ତପସ୍ୟା ଆରାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆରାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବୁ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ବର ମାଗିବୁ, ମତେ ସୁରୁଚି ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ। ଦାସୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଅପମାନ ହଉଛି, ରାଜା ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ପୁଣି ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ସେ ଉତ୍ଥାନପାଦ ରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ, ଦାସୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ଥାନପାଦ କିଛି କହିପାରିଲେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୈଣତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ସୁରୁଚି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସଙ୍ଗ। ମହତ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ବେଳେ ଆଖୁ ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଉପଦେଶ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗଟା ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୁନୀତି କତିରେ। ସୁନୀତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଧ୍ରୁବ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ତା ନାହିଁ। କଣ ହବ ହବ, ଏତେ ବଡ ମହତ୍ କୁଳର କଥା ଦାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ତ ମୋର, ମୋ ପିଲାକୁ ଏମିତି କହିବା କଣ ଦରକାର? କହିଥିଲେ ମୁଁ ଧ୍ରୁବକୁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ କୁଳର କଥା। ଆଉ ରାଜା ତ ମତେ ଦାସୀ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ସତୀ ନାରୀ ନା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଆଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତାତ ବିମର୍ଶରତ୍ୱମ୍। ଏଇ ଉପଦେଶ ଭାଗବତରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଜଣେ ନାରୀ ହେଇକି ସିଧା କହିଦେଲ, ଧ୍ରୁବ ଏ ଉତ୍ଥାନପାଦ ତୋର ବାବା, ସୁରୁଚି ତୋର ମା, ବିମାତା ସିଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ କର। ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନ ପାଇଲେ ନା। ଆତିଷ୍ଟ ତତ୍ତାତ, ହେ ତାତ, ମାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଟିକି ଯାଅ। ତୁମର ବିମାତା ଯାହା କହିଲେ, ହରିଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର, ସେଇ କାମଟା କର।
କାରଣ ଅବ୍ୟଳି କମ ଇଏ ହଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ହରି ନ ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ଯିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମହାତ ଘରର ଝିଅ। ଆଉ ମୋର ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ନାନ୍ୟ ତତ୍ ପଦ୍ମ ପଳାଶ ଲୋଚନା ଛିନ୍ଦନ୍ମି ଦୁଃଖ ମୃଗ୍ୟାନମି କସନ। ମୁଁ ମହାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହବ ନା ପଦ୍ମ ପଳାଶ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀ ହରିବିନା। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ନ ଅନ୍ୟ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ମୃଗୟାମି କଶ୍ଚନ। କଶ୍ଚନ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇ ଆଉ ଧ୍ରୁବ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ? ମହତ ଲୋକ ସଙ୍ଗ ପାଇ ମା ମହତ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ବି ଅନୁଭୂତର ବାଣୀ, ଅନୁଭୂତ ବାକ୍ ବାଣୀ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ନା। ସଙ୍ଗଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଉ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ବରଂ ଘୋଡା ପାଖରୁ ଲାତ ଖାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ନା, ଘୋଡା ପାଖରୁ ଆରେ ଘୋଡା ଯୋଡ ଯୋଡି ଲାତ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଘୋଡାରେ ଚଢିଲେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା। ଘୋଡା ଲାତ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଗଧରେ ଚଢିକି ଯଦି ଆପଣ ବସିଲେ, ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା ଗଧରେ ଚଢିକି ବୁଲୁଛି। ମହତ ଲୋକର ସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ମହତ ଲୋକର ସଙ୍ଗ ହେଲେ କଳି କଜିଆ ହୁଏ। ହଁ ହଁ, ମହତ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ରହିକି କଳି କଜିଆ ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିକି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟେଇଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନର୍କକୁ ତାର ପିଟିବ। ଆମେ ହନୁମାନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, କହିଥିଲି ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଲା ଭଗବାନ ଆସିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ରାମ ଭକ୍ତ, ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ଅନୁରାଗୀ ଦୁଇ ଜଣ ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠ। ସଙ୍ଗ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭେଦ କିଛି ନଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ତିଳକ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଆଚମନ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଷ୍ଟକୁ ଡାକନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ମନ ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ସବୁ ତୀର୍ଥ ବୁଲିକି ଆସିছে, ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନ ପଥ ଭିତରେ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଡିଲା। ସୁନ୍ଦର ଘାସ ହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରାତିରେ ରହିଥିଲେ, ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନ, ଏଠି ଘାସ ହେଇଛି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଗେ, ସେ ତ ଅନୁରାଗୀ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ହେଇଛି। ଏଇ ଘାସରେ ସେ ଆଗେ କହିଦେଲେ, ଏଇ ଘାସରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଡା ଚଳିବେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧ୍ୟାନ ସାରି ଇଏ ତ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଇଏ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଘାସ। ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଘାସରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆସି ଗାଈ ଚରାନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ରଜର ଗାଈ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଗୋଚରଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦୁଇ ଜଣ ଚାପିକି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଗେ କହିଦେବେ, ହେଲେ ସଖା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଘୋଡା ଚରେଇଲେ, ଅଶ୍ୱ ଚରେଇଲେ, କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ନା ନା, ମୁଁ ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗାଭେ ଆଣି ଗୋଚାରଣ କରିବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ କଳ ନଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏକଲା ନା ଘୋଡା ଚରେଇ, ସେ କଲା ନା ଗାଈ। ମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିକି ପୁରା ବୁଲିକି ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କଳହ ହେଇଗଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁରା ତିକ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସଙ୍ଗ ତମ ଲୋକର ସଙ୍ଗ ବେଳେ କଳହ ହେଲେ ବି ସେ କଳହରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ କଳହ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛି ନାଇଁ ଅଶ୍ୱଚାରୀ, ସିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ନା ଗୋଚାରଣ କରିବି। ସେ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରେଇବି, ସେ କହୁଛି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରେଇବି। ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କଳହ ଲାଗିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମର ଅଲଗା ଯା, ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ଯିବି। ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜର ବେଡେକି ଧରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି କଣ ଗୋଟେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦି ରୂପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏତେ ମୋର ଭଜନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ଆସେନି। ଆରେ ଏତେ ବଡ ଜାଗା ପଡିଛି, ଅଧା ଆଦାୟ କରିଦବା। ଅଧାରେ କୃଷ୍ଣର ଗାଈ ଚରାନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣର ଗାଈ ବେଶୀ ରହ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଇଦେବା, ଅଧା ଆଦା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧା କଥା କହିପାରୁଛି। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଡା କେତେ ଅଛି? ହେଲା ଯଦି ଅଛି ଅଧା ସିଏ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର
ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଅଧାରେ ଘୋଡ଼ା ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଅଧାରେ ଗାଇଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଭଲ କଥା ତ। ସେ କହିଲା ସଖା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ଆମର ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଦେଖ ତୋର ଆମ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲେ ପୁଣି ତୀର୍ଥରେ ବାହାରିଲେ। କହିବାର କଥା ବହୁତ ଲୋକର ସଙ୍ଗ କଲେ ଯାହା ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦୁଃଖ ପାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଖୁ ଭଳି ରସ ଦଉ ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମମୂଳ ହେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜନ୍ମେ ପୁନଃ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କାଟିଦେଲେ ସବୁ ଆମର କୃଷ୍ଣାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କଣ ନାହିଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ହବ କେଉଁଠୁ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କଣ ନାହିଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ସେଠି ବି ସାଧୁସଙ୍ଗ। ସେଠି ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ସଖା ସଖୀ ମାନସିକ ସଙ୍ଗ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ସବୁବେଳେ ହେଇଗଲା। ସାଧୁସଙ୍ଗ ନ ଗଲେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ ରହିବ। ତେଣୁ ସନାତନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହରିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ହରିଦାସ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତାକା ଆଉ ଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କର, ଦେଳ ଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ସେଠି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣା ମହାପ୍ରଭୁ ଉପର ବେଳା ଭୋଗ ଲାଗିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଧରି ହରିଦାସ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସନାତନଙ୍କ ଦେହ ତ କଣ୍ଡୁ ହେଇଛି, ସେ ଲୁଚି ଦୂରରେ ଅଛି। ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସନାତନ ଦୂରରେ ଅଛି, ହରିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସନାତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ସନାତନ ସିଧା ଚାହିଁଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସନାତନ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଡୁ ହେଇଛି ନା, ଦେହରେ ସବୁ କଣ୍ଡୁ ରସା ଗୁଡିକ ବହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ନିଚ ଜାତି ଶରୀର ତ ଅସାର ଶରୀର ଆପଣ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଧାଇଁ 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 ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆସି ବସେଇକି ସନାତନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛୁ। ଦେଖ ଇଏ ରୂପର ଭାଇ, ଇଏ ସନାତନ ଗୌଡ଼ ଦେଶର ହୁସେନ ସାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିବା। ଜଗତରେ ତ୍ୟାଗଟା କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଗ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଲୋକ ବି ଭୋକଳ। ତ୍ୟାଗଟା ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ। ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଲୋକ କଣ ଭୋଗ କରିଦବ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ। ତ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଭୋଗ ବଡ ଜିନିଷ, ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଭଳି। ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ କେଉଁ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ? ମଳବତ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଜଡ ଭରତଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କୁହାଗଲା ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ମଳବତ ଜୁଇ ହୋ ମଳବତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଲାଲସା। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ କରୁଛୁ। ମଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ମଳକୁ ଅନାନ୍ତି ନା, ଭରତ ମହାରାଜ 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ରାଜା ହିସାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିছে। କିନ୍ତୁ ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ମଳବତ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ ଅଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ବାନ୍ତି। ତମ ସଂସ୍କୃତରେ ଜାଣେ ନା, ବାନ୍ତିଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ। ବାନ୍ତି ଯାହାର ହିନ୍ଦୁ ସେ ଜାଣିଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇନି ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲେ ଏଟା ହାମ୍ବିଳା ହାକୁଟା ଦିଏ କଚା ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି। ଆଉ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲେ ଆପଣ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଛକୁ ଅନାନ୍ତି, ବାନ୍ତି କେହି ଅନେଇବେନି। କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଆପଣ ଥରେ ଅନେଇଲେ ବାନ୍ତି ଅନେଇଲା ମାନେ ପୁଣି ବାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ବାନ୍ତିର କଥା ସ୍ମରଣ ଆସିଲେ ବାନ୍ତି ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମନ କରିଦେବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ବି ବାନ୍ତି ଆସିଯାଏ। ରୂପସନାତନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସେଇଆ। ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଶୁଣିଲେ କଥା। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଲା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବ ତ୍ୟାଗ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ସନାତନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲେ କେଉଁଠି ନା ପିଣ୍ଡାର ଉପରେ।
ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ଯାଉଛି, ପଦ ଆଉ ବେଶୀ କହି ହବନି। ପିଣ୍ଡାର ଉପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ବସିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡା, ଆମର ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ପିଣ୍ଡା ଥାଏ ନା, ମାଟି ପିଣ୍ଡା, ସିଧା କପଡ଼ାରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ହରିଦାସ ଆଉ ସନାତନ ସେ କୋଉଠି ବସିଲେ? ପିଣ୍ଡା ତଳେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଲୟା ବସିଲା ପିଣ୍ଡାର ଉପରେ, ପ୍ରଭୁ ଲୟା ବସିଲା ପିଣ୍ଡା ଉପରେ, ଭକ୍ତ ଗଣ ପିଣ୍ଡାର ତଳେ ବସିଲା ହରିଦାସ ସନାତନ। ପିଣ୍ଡାର ତଳେ ବସିଲା ହରିଦାସ ସନାତନ। তোমার ভাই অনুপমে হইল গঙ্গা প্রাপ্তি, তোমার ভাই অনুপমে হইল গঙ্গা প্রাপ্তি। ভালো ছিল রঘুনাথে তার দৃঢ় ভক্তি, ভালো ছিল রঘুনাথে দৃঢ় ভক্তি। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତି ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଦରକାର। ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିର, ମୋ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ବି, ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ରୂପ ସନାତନ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ହରିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସନାତନ ଯଦି ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନ ବଡ, ତାକୁ ବଡ ଗୋସାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ବଡ ଗୋସାଇ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ବସିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ଭକ୍ତଗଣ ଦାମୋଦ ରାମାନନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ବସିଲେ, ପିଣ୍ଡା ଉପରେ। ଆଉ ହରିଦାସ ସନାତନ ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ବସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସନାତନ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ସନାତନଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ନା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଭାଇ ବହୁତ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୟଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାପଡେ ତିନି ଭାଇ ବୋଲି, ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଭାଇ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ରୂପ ସନାତନ ବଡ, ଆଉ ବଲ୍ଲଭ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁପମ। ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟ, ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ତୁମର ଭାଇ ନା ଅନୁପମ, ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ସରତ୍ୟାଗକୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନୁପମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଘର ଛାଡିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର। ରାଜ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ବଂଶ ଭିତରେ, କିଏ? ଯିବ। ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଘର ତ୍ୟାଗ। ଏବେ ଯିବ ସେତେବେଳେ କୁମାର ବାଳକ ଅବସ୍ଥା, 5 ବର୍ଷ ଟୁ କମ ଅବସ୍ଥା। ବାପା ଅନୁପମ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରାଜକୁମାର, ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ, ବାବା କି ନାମ ସନାତନ ଜେରିଖାନାରେ। ଆଉ ରୂପ ଅନୁପମ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଇ ରୂପ ଆଉ ଅନୁପମ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ରୂପ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଉତ୍କଳ ଆସିବା ଭିତରେ, ପୁରୀ ଆସିବା ଭିତରେ ଅନୁପମଙ୍କର ସ୍ୱର ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସ୍ୱର ତ୍ୟାଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ସନାତନ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ 10 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଗଲେ, 10 ମାସ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ପୁରୀରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମର ଭାଇ ଅନୁପମଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସନାତନଙ୍କର ମନ ପଡିଗଲା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଣଟାକୁ ପୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନୁପମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏଥିରେ
गोटे सुंदर शिक्षा हो इष्ट निष्ठा प्रभु आ सनातन ये दुई जन कृष्ण भक्त किंतु अनुपम बाल्य काल रामचंद्र प्रभु तेणु ये दुई जन चिंता कले आम परीक्षा करी बदल दवा तीन जन जानी कृष्ण भक्त एकाधर भागवत पढ़ा आम भागवत पढ़ला सी रामायण पढ़े भागवत शुणुचे तो परीक्षा करिया देखिया कौन अच्छी गोष्ठी वर्धन गोटे हूँ कौन कि आचार्य मैंने जो गोष्ठी वर्धन करुले रसास्वादन करिया शुंभ मिले रसास्वादन मतलब अଯଥା गोष्ठी वर्धन कले सम कौन कहती सम भजन स्वभाव न होते सी आप भजन सब बाधा सृष्टि करेंगे सब बाधा सृष्टि करेंगे गोस्वामी मैंने जो गोष्ठी वर्धन करुले जो शिष्य ग्रहण करुले भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते शिष्य ग्रहण करा जाए ना गुरु ग्रहण कराए गुरु गुरु ग्रहण करते शिष्य ग्रहण करते से भावती कौन कि प्रभु दयार ये गोटे जीव आसिले ये मत भक्ति राज्य संग प्रदान करेंगे एभली दृष्टि से भगवत निष्ठ थिले तो तांकु प्रभुंकर जहाँ कहती स्वरूप सत्तांग सरलता कार्य करे से जीवन स्वरूप टाक जानी पारते से शिष्य ग्रहण करते ये कहले आम तो तीन भाई गोटे गोष्ठी हवा ये कहीं रामायण पढ़ुे ये कहीं रामचंद्र नाम बोलूँ तेणु दुई भाई मिसी कौन कले सनातन कहते प्रभु आम दी भाई मिसिक परीक्षा कर दी भाई कहलु देखा आज परीक्षा करिया कौन को परीक्षा करिया आम कहला राम होचंदी साम रसा सी पूर्ण नुहति कृष्ण होचंदी बड़ तेणु दुई भाई कथा है सनातन कहते मु कहली रूप कथम काले से काटिदेवे मु कहली सनातन कौन कहले बल्लभ कहते सुन बल्लभ कृष्ण परम मधुरा सुनाते बोले प्रभु हमें पिंडा पर सब भक्त सुमसर सांगे सांगे ये करदेवे कहले सनातन वल्लभंकर अनुपमकर गमना प्राप्ति है सनातन स्मरण आसगला अनुपम पिता प्रभु मो भाई बड़ रामचंद्र महाप्रभु निष्ठा थे और आम तुम परीक्षा करते संगे संगे वैष्णव गुणगान कले सान भाई गुणगान कले कौन परीक्षा कर बल्लभ बुझे बल्लभ सुन बल्लभ कृष्ण परम मधुर बल्लभ तेना चारि संप्रदाय कृष्ण समस्ते परम मधुर बोली जानते रामचंद्र महाप्रभु रामानंदी साधु से गोपाल को रखी आ जो संध्या आरती आम रोम टीएसके बेले ढेंकानाल से मठ ना कौन हाँ जामली पोखरी मठर संध्या आरती से गाइबे जसोमती लाला नंद गोपाल तापर पुणी गाइबे दशरथ लाला कृष्ण गीता चारि संप्रदाय शास्त्र धर्मशास्त्र आ कृष्ण चारि संप्रदाय कहीं मधुर आ परम सुंदर रामचंद्र महाप्रभु ठाकुर भी परम सुंदर सी तो मुकुट मुकुट ना ही सुंदर देखा जाती कृष्ण तो किसी कुंचित केश
ଗାଈ ଚରିଆ ଲୋକ କୋଉଠି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବିପରୀତ ବିପରୀତ କାମ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର, ବିପରୀତ କାମ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର। ଆକାଶର ଭଳି ମେଘ, ନୂତନ ମେଘ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତା ଦେହରେ ପିତ ବସନ, ହାତରେ ବାଡି, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ଆଉ ଧୂଳି ଦୋଷର ଗାଭୀ ମାନଙ୍କର ପୁରା ଉତ୍ଥିତ ଧୂଳି ସବୁ ପଡିଥିବ। ଆଉ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା କରି ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ଗୋପ ଏମାନେ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ମୋହିତ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମୋହିତ ହେଲା ସମସ୍ତେ, ପରମ ସୁନ୍ଦର। ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲିକି ନାଚିକି ଯିବାଟା କଣ, କେହି ବଙ୍କେଇକି ନାଚିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ, କେହି ବଙ୍କେଇ ନାଚିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇଦେଲେ କିଏ? ଆଉ ଯିଏ ଆଜି ଓଡିଶୀ ଯୋଉ ନାଚୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯିବ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଓଡିଶୀ ନାଚ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଅ। ଓଡିଶୀ ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଓଡିଶୀ କଳାଟା, ଏ ବୈଦିକ କଳା ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଦେଖିବେ ଆପଣ ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେ ଅଛି ରଚନା କରାଯାଇଛି ସବୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ନେଇ। କେଡେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେଲ ଶୋଇ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକେ, ଯେତେ ଓଡିଶୀ ଅଛି ଆଣୁଲି। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଲେ ସେ ଝିଅଟା ବଙ୍କେଇକି ନାଚିବ, ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଥିବ ତୁ ନାଚ, ନାଚି ପାରିବନି, ସେଟା ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯିବ, ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯିବ ନା, ସେ ଠିଆ ହବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କଣ ନାହାନ୍ତି, ବସୁ ବସୁ ତକ ଭଜନ ଆସନ୍ତି ଆର ଦେଖ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କଣ ବଢିଆ ଭଜନ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଲ କୃପାଲ ଭଜନ। ଯଦି ଏଇ ଭଜନଟା ଜଣେ ଗାଇବ ତାକୁ ନାଚ ପକେଇ ସେ ନାଚି ପାରିବ? ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର, ଅନୁପମ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସନାତନ ହେଲେ ଅନୁପମ କୃଷ୍ଣ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଳାସ ପ୍ରଚୁର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବିଳାସ, ଏତେ ଲୀଳା, ପ୍ରଚୁର ଲୀଳା। ଆଉ ଆମେ 3 ଭାଇ କାହିଁକି ତୁମେ ରାମଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ରାମାୟଣ ପଢୁଛ? କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କର ତୁମେ ଆମ ଦୁହା ସଙ୍ଗେ, ଆମେ 2 ଭାଇ ତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା। ଆଉ 3 ଭାଇ ଏକତ୍ର ରହିବା କୃଷ୍ଣ କଥାର, ଆମେ 3 ଜଣ ଏକତ୍ର କୃଷ୍ଣ କଥା ରହିବା କହିବୁ। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଅନୁପମକୁ ଏଇ କଥା କହିଲି, আমারে গৌরবে তার ফিরি গেল মন। କେତେ ବଡ ବୈଷ୍ଣବତା ଅନୁଭବଙ୍କର ଜାଣୁଛନ୍ତି? କେହି କାହା ଇଷ୍ଟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସମ୍ମତ ହେଇଯିବ? ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦିଏ, ଈଶ୍ୱର କରିଦିଏ, ଭଗବାନ କରିଦିଏ, ଆମେ କହିଦେବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭରିଯିବୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦବୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ, ଏଠି କହିଦବୁ? ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ କହିପାରିବ? ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି, ଭଗବାନ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି? କିନ୍ତୁ ଅନୁପମଙ୍କର ଅନ୍ତର ଏତେ କୋମଳ, ସେ ରାଜି ହେଇ। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରାଜି ହେଇଗଲେ? ଆମର ଗୌରବ ତାର ଫିରିଗଲ। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଲି, ମୋର ଗୌରବ, ମୋର ସେ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହବ। ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁପମ କେତେ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ। ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣିକି, ବାଃ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ଅନୁପମଙ୍କୁ। ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର କୋମଳ, ସିଏ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜି ହେଇକି ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୌରବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଫେରିଗଲା, ସେ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ମାଗିଲେ। তোমা দোহারা ক্যামি কে মাতে লাঙ্গিমো, তোমা দোহারা ক্যামি কে মাতে লাঙ্গিমো, দীক্ষা মন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন করি। Bye.
ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନୁପମଙ୍କର କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ଗୌରବରେ ଅନୁପମଙ୍କର ମନଟା ଫେରିଗଲା। ହଁ ମତେ ମୋ କଥା କାଟି ପାରିଲେ ନା, ଅପରାଧ ବଡ ଘରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ମାଗିଲେ। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁମାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମନେ ଲାଭ। ରୂପ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ବି ଦୀକ୍ଷା କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୂପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 13 ଜଣ ମିଶି ଭଜନ କରିବା। ଆଉ ତୁମାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମନେ ଲଙ୍ଘିବୁ। ଅନୁପମ ଏତେ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର, ବୈଷ୍ଣବର ଅନ୍ତର ଅତି କୋମଳ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତୁମାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମନେ ଲଙ୍ଘିବୁ। କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେହ, ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଦେହ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରି। ସନାତନ କହୁଛି ମତେ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ, ଭଜନ କରି। ସନାତନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହିବେ ନା ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦବ, କିଛି କହିବେ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି କରିବା, ଦୀକ୍ଷା ଯଜ୍ଞ କାଲି ହବ। ସନାତନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଛାଇଦେ। ବଡ ଭାଇ ଆଗରେ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ମାଗିଛ। ଅନୁପମ ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି କହିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଅନୁପମ। କେମିତି ଛାଡିକି ରଘୁନାଥର ଚରଣ। ଭାଇ ତ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଜନ୍ମରୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଭଜନ କରି ଆସିଛି, ରାମାୟଣ ପାଠ। ତାଙ୍କର ଚରଣଟା କିଭଳି ଛାଡିଲି। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକା ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, କଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ମା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲେ ସନାତନ ମୁରାରୀ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ସେ ହନୁମାନ ଥିଲେ ପୂର୍ବରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କର। ମୁରାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ। ସିଏ କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଜନ ଛାଡି ପାରିବେନି। ସନାତନ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତା ପରଦିନ ଆସିବ। ଅନୁପମ କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛୁ। ଅନୁପମ ଆସି ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥର ପଦେ ମୁଇ ବେଚିଆଛେ ମାଥା। ରଘୁନାଥର ପଦେ ମୁଇ বেচিয়াছে মাথা। রঘুনাথের পদে মুই বেচিয়াছে মাথা। রঘুনাথের পদে মুই বেচিয়াছে মাথা। কাড়িতে না পারে মাথা, পামু বড় ব্যথা। কাড়িতে না পারে মাথা, পামু বড় ব্যথা। ଅନୁପମ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ବସିଛୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅନୁପମ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥର ପଦେ ମୁଇଁ ବେଚି ଆଛି ମଥା। ଆମେ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଛୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବଳିଆ ଥାନ୍ତି। ସେ କହିବେ କଣ କରିବି, ତାଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷିକିଆ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବି ଜୀବନ ସାରା ରୁହନ୍ତି। ସେ ଘରର କାମ ଦାମ ପୁତ୍ର ଭଳି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ମଥା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଥା ବିକ୍ରି ଏବେ ବି ଅଛି। କେତେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଡ ଘରେ, ସେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ମଥା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସିଏ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା। ସିଏ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଇଏ ହରି ଭଜନ ମାନେ କଣ କି ମଥା ବିକ୍ରି କରିବା। ଏଇ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, ମଥାଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଘୁନାଥ ଚରଣେ ଆମେ ବେଚି ଅଛି ମଥା, ମୁଁ ତ ମଥାଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆଉ କାଣିତେ ନା ପାଉ ମାନେ କାଣିତେ ନା ପାରୁ ମଥା ପାଉ ବଡ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରଘୁନାଥକୁ ଛାଡିଦେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଜନ କରି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟଥା ଲାଗୁଛି। ସନାତନକୁ ଯଦି ଅନୁପମ ଆସି ଏଇଟା କହିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନୁପମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ସନାତନକୁ ନା କୃପା କରି ମୋରେ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଦୁଇ ଜଣ। କୃପା କରି ମୋରେ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଦୁଇ
ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଜୀବନରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସେବା କରି ମୁଁ ଅନୁପମା ଆସି କରୁଛି ମତେ ଟିକେ ଦୁଇ ଭାଇ କହୁଛୁ ସନାତନ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ କଣ କରିବା ମଥା ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ରଘୁନାଥରେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡା ନା ଯାଏ ଛାଡିବାର ମନ ହଇଲେ ପ୍ରାଣ ବାହାରେ ଭାଇ ଦୁଇଟି କଥା ମତେ କରିବାକୁ କହିଲେ ଯଦି ଆଜି ଯୋଉ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଛାଡିବି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରେ ସନାତନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ନିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳି ଉପାୟ କହିଥିଲୁ ତୁମେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କର। ଆଉ ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ସନାତନ ପ୍ରବଚନ ବୁଲେଇଦେଲେ ସେ ବୁଲେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବଂଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଅନୁପମ ଭଳି ଭକ୍ତ ଏତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇ ବଂଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ ସନାତନ କହେ ନିଜ ବଂଶେ ମୋର ଜନ୍ମ ସନାତନ କହେ ମୋର ଜନ୍ମ ଅଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଜାତ আমার কুল ধর্ম অধর্ম ন্যায় জাত আমার কুল ধর্ম হেন বংশ ঝুণা ছাড়ি কৈলাঙ্গী কর হেন বংশ ঝুণা ছাড়ি কৈলাঙ্গী কর তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার তোমার কৃপার বংশে মঙ্গল আমার बहुत सुंदर कथा कହୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ କେଉଁ ନାମଟା ପ୍ରିୟ ନା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗବତ ଟୀକାରେ ବହୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟୀକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶୀ ଉଦ୍ଧାର କର ବହୁତ ଖୁସି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଗୋପୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ଡାକିଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯଶୋଦାନନ୍ଦର ଡାକିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଯିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନ ବହୁ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯେଭଳି କୁଳିନ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସତ୍ୟରାଜ ଖାନକୁ କହିଲେ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଘୋଷରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ କାହିଁକି ଏବେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ନା ଇଏ ଅହଙ୍କାର ଜିନିଷ ନାହିଁ ବା ଏଟା କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ଐକାନ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଆମେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନା କେତେ ଜନ୍ମ ଆମ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଆମ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭଜନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଏଇ ମନ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇ ଶରୀର କୋଉ ପିତା ମାତାର ଆମର ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହବ ନା କେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ବି କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖି ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେହେତୁ ଐକାନ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କର୍ମ କରିଦେଲେ ସିଏ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବଡ ବଡ କାମ ହଉଛି ସରକାର ସ୍ତର ସହରରେ ହଉଛି କାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ସିନା କହିବ ଅଫିସ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ନମ୍ବର 16
वो से दास जी भगवान पार्टनर अच्छा और तुम्हें आगर कहले ମୁଁ तुमको सीधा भुवनेश्वर रे पोस्टिंग दे दी था ये भौतिक जगत रे काम भी समंदर हे जाउछि नियम भलाई होछि होछि ना ताको कहै दे 3 वर्ष कोरापुट फुलबाणी केउंझर होया कथा किंतु जदि से चिन्हा लो संबंध ज्ञान यदि थार अछि और तुम दासामकर लोक सम सागर पड़ते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मु जे कोन से ग्राम तक तुम गोटे वर्ष बनवास कर दे आज्ञा ये जगत रे संबंधटा भी काम करछि नियम ऊपर आ प्रभुଙ୍କ जगत रे केम भी काम करबे सेति माई तो अग्रनिष्ठ साधन अवश्य एकांतिक कृष्ण भक्त जो माने केवल अहंकार रे मु गुरुदेवଙ୍କର भक्त सेवा परायण आमे संबंधटा जोड़ा जाଉଛି केमिति कोन स्त्री कबल कहला हम विवाह जी बोली से कोन समय होଉଛି ना संबंध जोड़ला पर तार सेवा करी की तार स्थिति रे से जाहिर करछि सेवा कर से गुरुदेवଙ୍କର प्रिय हो मैले गुरुदेवଙ୍କର सेवा करिया सेवा करी संबंधरे उद्धार भगवान जो उद्धार करिवे जमने हमर से पर चौपाट रे गोरान का प्रभु गुड प्रोफेसर कोत रे वो सूत्र कथा कोते गले प्रभुपा ये पूर्व मन को अछि तर फरक अछि बहुत उदाहरण मैं बार बार दिए आ एज पाइ ने एगुडी गुरुत्व कथा भक्त माने बार बार एगुडी मन रखि आपन भाई मो रिपीट कर जोटा मन रखे केमति केतले कहिछि परिणाम चिंता मन थर कहिछि हाउ थरे जसोदा मातांकर भगवान कहिछि ए कथा एटा गुरुत्व से जन भक्त प्रभुपाद केते कलपान तो तांकर जणा पड़ुछि से जसोदा मातांकर जो बंधन कथा से कहिथिबो जब जसोदा माता बांधी दे छंदी कृष्ण प्रभु अबड़ा कृष्णंकर शक्ति ने इसको बाहर दिला सुले प्रभुपाद तांको भक्ति बळ रे ई इस्कन मत महाराजंकर बळ जति इस्कन प्रभुपाद प्रतिष्ठित ई तांको अकळ एटे पुस्तक से बार बार रहछ अब बांधी छंदी क्यों थिरे क्यों थिरे बंधाय थिले कृष्ण बंधाय थिले क्यों थिरे उदखळ बना दु तापर जांगे से कौन दुटी वृक्ष अर्जुन वृक्ष लगे ना अर्जुन वृक्ष उद्धार है ना कृष्ण को जेभली जसोदा माता बांधी देइछंती जसोदा माता बांधी छंती केउति माय कृष्ण को अभिप्राय रे ए चावला अर्जुन को उद्धार करिया सुनी प्रभुपाद जो बांधी देइछंती इस्कन रे कृष्ण कहा पाए जाबड़ा अर्जुन छु से के जोड़ा ना या भलो पता है तो बहुत उद्धार करिया आ कृष्णंगर शक्ति नाही जसोदा मातांकर बंधन काटी दे ई शक्ति कृष्णंगर शक्ति नाही इस्कन त्याग करी किछ बेलो सेतमे प्रभुपाद ज्ञान के दे कहन 10,000 वर्ष पर्यंत ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघर प्रचार कार्य चालू रही आ यदि बाधा की सृष्टि करिवे केवल इस्कन भक्त माने प्रभुपाद ये मान दे देगा से कृष्ण मान दे छिंदे आगु मानक पाई हम बोली जामणा अर्जुन आप जहाँ अर्जुन बही परिबा इस स्थावर लक्ष्य हो आप उद्धार करिया कृष्ण के हमको उद्धार करिवे केवल प्रभुपाद पर शिष्य को संबंध करे अन्यथा हम मानकर की योग्यता नहीं 24 घंटा वार्तालाप नहेले जा कुंती बर्तमान 5 मिनिट पॉकेट रो यदि मोबाइल रोज मोबाइल पड़ा हम क्या भजन करवा गया व्यावहारिक जीवन में आम विचार करवा सब जिनिस गुरुत्व बर्तमान अध घंटा डेरी गले खाଇବା पेट काटुच ठीक कि भजन आम करवा केवल गोटे बर्तमान उद्धार उपाय संबंध सेवा कर चल आदेश प्रदान कर चल वैष्णव मर्यादा वैष्णव सेवा कर चल उद्धार संभव संबंध भजन बल ना गुरुदेव मना कल तुम कि भजन कर तुम किए भजन दे तुम गुरुदेव कहते कह गुरुदेव मत कह आदेश पालन करने चेष्टा तुम भजन बेला तुम कृष्ण पाइपर तुम्हें षोलमाला कर लक्ष्यमाला कर तुम तो सब जड़ा मर ना तुम से नाम गला बेले भोग चिंता आस तो सब उद्धार कर सनातन से कथा क्वेश्चन प्रभु आर भाई वंश तो सुंदर ये भाव
ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ଲୋକକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଗୀତ ଅଛି ନା, ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ଏମିତି ସାର ଜିନିଷ କାଲି କହୁଥିଲେ ନା, ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟୋରି। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ନା, ସନାତନ କହେ ନିଚ ବଂଶେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଯତ ମୋର କୁଳଧର୍ମ। ଆମର କୁଳଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ, ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଆମର କୁଳଧର୍ମ। ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ନା, ଏଠି ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତର ସ୍ତୁତି ଭଗବାନ ପାଇଁ କଣ? ନବିନ୍ଦିତଂ କର୍ମ ସଦସ୍ତି ଲୋକେ ସହସ୍ରଶୋଜତ୍ ନମୟା ବ୍ୟଧାଇ ସ୍ୱୟଂ ବିପାକାବସରେ ମୁକୁନ୍ଦ କ୍ରନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଗତିସ୍ତବ ଅଗ୍ରେ। ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଅନ୍ତର ରହିଲେ ସ୍ୱଭାବଟା କଣ ମୋର? ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ରହିଲେ ବଡ କରିବାକୁ ଆକୃତି ନଥିଲା। ଏଇ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ ହବା ମନୋଭାବ, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଏ ଭାବ ଭକ୍ତିର ନଥାଏ। ସେଇମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ, ଏଇ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଇମାନେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବଟା କଣ? ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବଟା କଣ? ମୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଗର୍ଭ ବି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହବନି। ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନ୍ୟ କରି ଛୋଟ ନିଷ୍ପେସିକ କର। ସେ ଏଇଭଳି ସ୍ତୁତି କରି, ଯଦି ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଆମର କ୍ରିୟା କୁଳ ଧର୍ମ, ଏଇଠି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନ ନିନ୍ଦିତଂ କର୍ମ ତଦସ୍ତି ଲୋକେ। ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ନା ସବୁ ସେ ସ୍ତୁତିର ନାମ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୁଳଶେଖରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯମନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭୁ ନ ନିନ୍ଦିତଂ କର୍ମ ତଦସ୍ତି ଲୋକେ। ଏଇ ସଂସାରରେ ଏଭଳି କର୍ମ, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ କହିବି। ଏଭଳି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସିବ। ଆଉ ସହସ୍ର ସ୍ୱଚତ ମୟା ନ ବ୍ୟଧାୟ, କେତେ ପାପ କରିଛି ନା ସହସ୍ର, ସବୁ ପାପ କରିଛି, ସବୁ ପାପକୁ ସହସ୍ର ବାର କରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସ୍ୱହଂ ବିପାକେ ଅବସର ମୁକୁନ୍ଦମ, ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କର୍ମ ଫଳ, ଯୋଉ ପାପର କର୍ମ ଫଳ ମୋ ଆଗରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ମୋର ଗତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁମ ଆଗରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି କେବଳ। ଆଉ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ଲେଖିଲେ ଦୃଷ୍ଟ କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହାନି କରି ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟ କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହାନି କରି ନାହିଁ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାର ହରି, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାର ହରି, ସେଇ ସବ କର୍ମ ଫଳ ପେ ଅବସର ବଳ, ସେଇ ସବ କର୍ମ ଫଳ ପେ ଅବସର ବଳ, আমারে পেশিছে যন্ত্র পরি, আমারে পেশিছে যন্ত্র পরি। দৃষ্ট কর্ম ନାହିଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରି ନାହିଁ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ କି ସହସ୍ରଶୋ ନ ବ୍ୟଧୟା, ସହସ୍ରଶୋ ଯତ୍ନ ନ ବ୍ୟଧୟା ନ ମୟା ବୃଧାୟ। ପ୍ରଭୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାର ଏ ସଂସାର ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ମୁଁ କରିଛି। ଏ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିନାଥ, ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଭଳି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ଗୋଛ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଆମର କୁଳ ଧର୍ମ।
ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଅଧର୍ମ କରିବା ଆମର କୁଳ ଧର୍ମ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛ? ନା ହୁସେନ ସାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଅନ୍ତରରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୈନ୍ୟ କରିଦେବେ। ଅଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେ କହିଲେ, ହେନ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ କରି ନାହିଁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଏଭଳି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାର ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମ କର୍ମ ଫଳ ତେ ଅବସର ମିଳେ। ସେଇ କର୍ମ ଫଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ଆସିଗଲା, ସେ ସମୟ ଆସିବା ମତେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମତେ କିଭଳି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ପେଶିଛି ଆମର ଯନ୍ତ୍ର କରୁ ମେସିନରେ ଯେମିତି ଧାନ ପେଶାଯାଏ, କର୍ମଫଳ ଆମେ ବେଶୀ ନା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଗତି ନାହିଁ ଦେଖିଆ କାନ୍ଦି ହରି ଅନିବାର, ଗତି ନାହିଁ ଦେଖିଆ কান্দি হারি অনিবার, তোমার ব্রতে হারি আমি, তোমার ব্রতে হারি আমি, যে তোমার হয় মন দণ্ড দেয় কিঞ্চনে, যে তোমার হয় মনে দণ্ড দেয় অকিঞ্চনে, তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী, তুমি মোর দণ্ডধর। ଏ ଶ୍ଲୋକ ବା ସ୍ୱ ବିପାକେ ଅବସର ମୁକୁନ୍ଦ ବିପାକେ ଅବସର ମୁକୁନ୍ଦ କ୍ରମଦାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଗ୍ରତି ସ୍ତବ ଗୃହେ। ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ମୋ ହାତରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭକ୍ତିରଟାକୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଗତି ନାହିଁ ଦେଖିଆ କାନ୍ଦେ ହରି ହରିବା, তোমার অগ্রতে করি আমি, যে তোমার মনে হয় দণ্ড, যে তোমার হয়ে মনে দণ্ড দেয় অকিঞ্চনে, তুমি মোর দণ্ড ধর স্বামী। প্রভু আপনার দণ্ড জায়গা আপন দেবে না প্রভু, ভক্ত যেତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ମିଶାଣ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ମାନିବେ, ସେ କର୍ମ ଫଳକୁ ମାନନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଲେ ସେ ଶୋଇପାରିବେନି। ସେ କହି ଭକ୍ତକୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ତିନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ଫଳ। ଅପରାଧ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ତ ଆମକୁ ପେଶିବାକୁ ପଡିବ ସଂସାର ନା। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ବି କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟାଡ ବାର୍ଗେନ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସରଟା ପାଇছে ସଂସାରକୁ ଆସିছে ନା, ଏଠି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦଉଛ ନା, କାହିଁକି ଦଉଛ ନା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ମାଡ଼ ନ ଖାଇଲେ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଖାଏ। ମାଡ଼ ତ ସମାନ ନା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ କରୁଣା ଅଛି। ପୋଲିସ କରୁଣା ବିଚାର କରି ଚୋରକୁ ମାରେ ଯେ ତୁ କେବେ ଚୋରି କରୁନା ବୋଲି ତାର ରାଗ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ଚାକିରି ଯିବ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ করে ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଡା, ସେ କଣ ତାର କରୁଣା ପାଇଁ ତାକୁ ମାରେ? ମା ଯୋଉ ମାରେ, ମା କରୁଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଷ୍ଟ ନରେ ମା ସହିତ କର ଦେଖ, ମା ମାରିଦେଇ କେତେ ଚିନ୍ତା କର, ଏତେ ଜୋର ମାରିଦେବି ଫୋନ ଡାକି ବସି ଖାଇବାକୁ, ଫୋନ ତ ଗେଲ ସଂସାର ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ଦଣ୍ଡଧର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ, ମୁଁ ତ କର୍ମ କରୁଛି, ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଅକିଞ୍ଚନ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଚ୍ଛା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଯେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସନାତନ କହେ ନିଚ ବଂଶେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଯତ ଆମର କୁଳ ଧର୍ମ। ଏତେ ଅଧର୍ମ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଆମର କୁଳ ଧର୍ମ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ବଂଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଏଇଟା କଣ ସତ କଥା କି?
ନା ଯବନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ସ୍ତୁତି କଲେ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ସ୍ତୁତି କଲେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିଦିଅ। ସନାତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ବଂଶ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ଏଠି କହୁଛ ହେନ ବଂଶ ଘୃଣା ଛାଡି କହିଲା ଅଙ୍ଗୀକାର। ହେନ ବଂଶ ଘୃଣା ଛାଡି କହିଲା ଅଙ୍ଗୀକାର। তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার। তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার। যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপাল କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କୁଳ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ବଂଶର ସେଇ ବଂଶର ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେନ ବଂଶ ଗୁଣା ଛାଡି କହିଲ ଅଙ୍ଗୀକାର। ବଂଶ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବଂଶକୁ ଇସ୍କନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଅବହେଳା କରିছে। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଏ ଯୋଉ କଣ IIT ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲା ମାନେ କଣ ମେଡିକାଲ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଜନ କରିବେ। ଗାଁ ଗାଁ ଭଳିଆ ପିଲା ସେମାନେ ଭଜନ କରି ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏମାନେ ଆଜି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯାହା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ନିଦାନ ଭୌତିକବାଦୀର ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ତପର ବଳ ଏଭଳି ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଯୁବକ ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକ ବାହାର ଭୌତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଭଳି ସେଠୁ ଜଗତ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ବାହାରି ଆସିକି ଭାଳି ଦେହ କରି ହରିଣ କରିବ ପୁଣି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିଦବ। ୟାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯଦି କେହି ଇସ୍କନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ହଁ ତୁମେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହ ଆମେ ଠିକ ନାହୁଁ ଇସ୍କନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହ। ଇସ୍କନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ପର୍ବ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ବାରବାର କୁହନ୍ତି ଇସ୍କନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଯାଉଛି ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରେ ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବଂଶର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନା ପ୍ରଚାର କରିବା ସେ ପ୍ରବଚନ କରିବା ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ସେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବା ସବୁ କରିବେ। ଏ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କ ତପ ବଳରେ ଚାଲିଛି ସୋସାଇଟି। ଭଗବାନ ଆଉ ସନାତନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବଂଶ ଉପରେ ଏତେ ବଡ କୃପା ଘୃଣା ଛାଡିକି ଆମ ବଂଶ ଉପରେ ଆପଣ କୃପା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଂଶକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ବଂଶ ଅମଙ୍ଗଳ କଣ ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ଅନୁପମ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଆପଣ ତ ଆମର ବଂଶର ଲୋକକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନୁପମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନଙ୍କ ସହିତ ହରିଦାସକୁ ରଖିଦେବେ। ସନାତନ ସେଇଠି ରହି ପ୍ରତିଦିନ ମୂଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କାଲି ପହଞ୍ଚିବେ। କାଲି କଥା ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସନାତନ କହିବେ ସନାତନ ପଥ ଭିତରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସରତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁଥିରେ ସରତ୍ୟାଗ କରିବେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସରତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହେ ସନାତନ ସରତ୍ୟାଗରେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଟିଏ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି
पुण्य धर्म कृष्ण को पाइया सर्व त्याग करे कृष्ण मिलती ना खाली कृष्ण मिलवार कथा सनातन कही बहुत सूक्ष्म हा ये भजन रहस्य काली कही विशेष तत्व जिन विशेष व्याख्या करी ना बहुत सुंदर जिनिस सनातन को शिक्षा दिया तार पर सनातन को जो गणु रसा आई परीक्षा करुवे शरीर में कि चतुर्सम गंध वैष्णव शरीर स्थापन करेंगे आ गोटे लीला सर सनातन लीलाचल जीवे वृंदावन गला विग्रह सेवा भगवान सनातन गोस्वामी जाए कलयुगर जुग विष्णु भगवान जाए गौर नित्यानंद भगवान की जाए अनंत कोटि वैष्णव भक्त जाए गोस्वामी प्रभु की जाए प्रभुपाद जी महाराज की जय जिसने गुरु गोविंद स्वामी से महाराज समस्त भक्त रुग्ण की जयता बहुत आनंदी